الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 99 سورہ انعام اور 7واں پارہ 18واں رکوع۔ مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکلتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے معززین کرام اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا۔ یا یوں کہیں اللہ فرما رہا ہے دنیا والوں، میں وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ پانی کی ضرورت ہر کسی کو، کھیت والوں کو، باغ والوں کو خصوصی طور پر، لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ اسی ایتھے ٹیوبل والے کنویں کو، کنواں پہلے کنواں تھا اب ٹیوبل ہو گیا، یہ ہم نے بنا لیا، اپنے کھیت میں بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا ٹیوبل وہ کام نہیں کرے گا، تیرا کنواں وہ کام نہیں کرے گا جو آسمان سے اتری ہوئی بارش کام کرے گی۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، کنویں کا پانی، یہ ٹیوبل کا پانی وہ کام کرتا ہے جو بارش کا پانی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کتنے سارے بزرگ ہیں وہ بارشیں نہیں سی ہو رہی، کر سب دعا کرو، کر سب دعا کرو، کر سب، حالانکہ ٹیوبل موجود ہے، دریائی نظام بھی موجود ہے، نہری نظام بھی موجود ہے، کھالے بھی چل رہے ہیں، پانی بھی آ رہا ہے، پلسوائیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، وقت پر پانی بھی لگ رہا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا تھا نا جی، پھر بھی کر سب دعا کرو، بابا جی دعا کرو، پیر سب دعا کرو، بارش ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ یہ نظام میرے اللہ کا ہے، سبحان اللہ، قربان جائے۔ آسمان کی وجہ سے پانی ہے، آسمان سے بارش ہے، آسمان کی وجہ سے۔ عمومی طور پر میرے تیرے ذہن میں یہ ہے کہ بادلوں کی وجہ سے، لیکن اصل میں یہ آسمان کی وجہ سے۔ آسمان کی وجہ سے کیسے ہے؟ آسمان میں سورج ہے، سورج چمکتا ہے، اور چمکنے کے بعد گرمی بنتی ہے، گرمی سے نیچے سے پانی میں سے بھاپ اڑتی ہے، بھاپ اڑ کر اوپر جاتی ہے، اوپر جا کر وہ پانی جم جاتا ہے، جمنے کے بعد جب اللہ چاہتا ہے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں اللہ اس پانی کو پگھلا کر بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر نازل فرما دیتا ہے۔ آتا یہ بادل سے ہی، لیکن اس کی وجہ تسمیہ آسمان ہے، اسی لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے ہم نے پانی نازل فرمایا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ كُلِّ نَبَاتٍ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ یہ پانی ہے ہی ایسا کمال پانی، یہ تو
کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں بھی اگائی وہ بھی اگی ہوتی ہے، جس کا بیج نہیں ہوا وہ بھی نکلا ہوتا ہے۔ یہ ایسا زرخیز پانی، فاخرجنا به نبات کل شیء، ہر چیز اگنے والی ہر چیز ہم نے اس سے نکالی۔ فاخرجنا منه خضرا، تو ہم نے اس میں سے نکالی سبزی، یہ سبز رنگ کی نکالی۔ نخرج منہ، پھر اس سبزی میں سے ہم نے نکالا حبا متراکبا، دانے نکالے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا جو کام کرنے والے ساتھی ہیں یہ کھیتوں میں، انہوں نے کبھی ان باتوں پر غور کیا ہے کہ نہیں؟ کرو، اگر نہیں کیا تو کرو۔ یہ چاولوں کو دیکھو، دھان جسے کہتے ہیں، جو کو دیکھو، پھر یہ گندم کو دیکھو، کڑک، کیسے اللہ نے نکالا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اس میں سے نکلا، پھر اس پر سبزی چڑھائی، سبز کیا اس کو، اور سبز بھی پکا کیا، کچا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بارش پڑنے سے اس کا رنگ سبز اتر جاتا۔ پھر اس میں سے کس انداز سے اللہ نے وہ دانے رکھے ہیں، حبا متراکبا، کیسی ترتیب ہے، جیسے موتی نہیں پرو رکھے، موتیوں کی طرح ایک کے اوپر دوسرا، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور ایک ہی سٹے میں کتنی کتنی بالیاں، اور ہر بالی میں کتنے کتنے دانے۔ یہ سارا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حبا متراکبا، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے اللہ نے بنا دی۔ او بھائی اللہ نہ بنائے تو کیا کر لے گا؟ وَمِنَ النَّخْلِ کھجور، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کھجور پر نظر کر۔ پہلے تو یہ سوچو کھجور آئی کہاں سے؟ کھجور آئی کہاں سے؟ کون سی مٹی سے بنی ہے پتہ؟ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا گیا، یعنی بنا دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کا جسم گیلا تھا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی، ابھی جسم بنا ہے، وہ خالی ڈھانچہ۔ اور بنانے کے بعد مفسرین اس کی روایت کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب آدم علیہ السلام کو مکمل بنا دیا گیا تو فرشتوں کو حکم دیا اسے کھرچو، اوپر سے کھرچو، اس کو پدرا کرو۔ یہ پہلے پدرا نہیں تھا، ایسے ملائم نہیں تھا یہ جیسے اب ملائم ہے، ان تکریمہ لالا کے کرنڈے نا، ہے جی، تو ایسے نہیں تھا، مٹی گیلی خشک، تو اللہ نے ارشاد فرمائے سے کھرچو، تو آدم علیہ السلام کو کھرچ کے برابر کیا گیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو۔ وہ کھرچنے سے جو مٹی بچی، اللہ نے اس مٹی سے کھجور کو پیدا فرما دیا۔ اللہ نے اس مٹی سے، کیا سمجھتے ہیں آپ کھجور کو؟ کھجور وہ پھل ہے جس پھل کا ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے، بھوک بھی مٹائے، طاقت بھی پیدا کرے۔ اچھا، اس کی گٹھلی جو ہے گٹک ہے، اس کو آپ ذرا کوٹ کے استعمال کر کے دیکھیں، قوت باہ میں اضافہ کرے گی۔ اس کی گٹھلیوں کو کاٹ کے کتر کے بکریوں کو، جانوروں کو دینا شروع کر دیں، ان کے دودھ میں مکھن زیادہ ہو جائے، یا آپ استعمال کر کے دیکھیں۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ حدیث میں موجود۔ کیا کیا فوائد بیان کرو، اگر ایک کھجور کے فوائد بیان کرنے شروع کریں تو یا تو بات ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا من النخل، کھجور، من طلیھا، گابے کے پاس، کنوان، گچھے، اللہ اکبر، کنوان دانیہ، گچھے، کہاں؟ جہاں سے کھجور کے نکلنے ہوتے ہیں نا، وہاں آپ اگر کبھی غور کریں، اللہ توفیق دے، کیونکہ ہر چیز میں غور کرنا چاہیے، جوتوں کی طرح نا، جیسے جوتا نہیں ہوتا، ایسے جوتوں کی طرح وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک پیدا کرتا ہے، وہاں سے پھر اس کے اندر سے اللہ گچھے کو نکالتا ہے، اس کے اندر سے پٹھے نکلتے ہیں، اس کے اندر سے پٹھے کو اللہ نے ارشاد فرمایا کنوان، وہاں سے پٹھے نکالتا ہے، اور ان پٹھوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک پھر کھجوروں کے پورے گچھے لگاتا ہے۔ یہ اللہ جوتے ہی، وہ جو جوتے بنے ہوئے ہیں وہ جوتے ہیں تو نہیں، جوتوں کی شکل کے ہیں، وہ اللہ نہ پیدا کرے، پھر اللہ ان کی شاخیں پیدا کر دیں، ان کی کھجوریں نہ پیدا، ان کے ڈوکے نہ بنے، پھر کیا کر لیں گے؟
है किसी में कुव्वत कि अल्लाह से जाकर लड़ सके? अल्लाह मैंने खजूरों का बाग लगाया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमिन नखल मिन तलिहा किनवानुन दानिया, खजूर के गाबे के पास पास गुच्छे। और फिर कैसे गुच्छे? सुबहान अल्लाह, ऐसे हैं कि कुछ तो खजूरें ऐसी हैं, कुछ हैं, सारी नहीं। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं मदीना शरीफ गया था तो मैं तो देख के आया हूं वो खजूरें। यहाँ पाकिस्तान में तो खजूर है ना, इसका फल उतारने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है या बड़ा ऊंचा चढ़ना पड़ता है। वहां तो ऐसी खजूरें हैं जो बंदा जमीन पर लेट के खा सकता है। यकीन माने, जमीन पर लेट कर वो थोड़ी सी ऊपर जाती है और ऊपर जाकर फैल जाती है, और फैलने के बाद उसका जो फल है वो पक कर जमीन के साथ लगने के करीब होता है। यानी बंदा लेट कर भी ना उसे ऐसे खा सकता। ऐसी खजूरें भी। ये पैदा करने वाला कौन है? जब मैंने वहां सुना, मैंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आता। साथी थे चंद, मैंने कहा यार कोई गल नहीं, औखे सौखे चले जाएंगे, पैसे थोड़े थे हमारे पास, गरीब आदमी का हाल यही होता है। तो किराया लगाना है, जाना है, वहां पर किराए महंगे भी बड़े हैं, बड़ा सिलसिला है, पाकिस्तान से तो कई गुना ज्यादा है। मैंने कहा यार 4 दिन मुश्किल काट लेंगे, और काटी। वहां अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने मदीना शरीफ में बड़ी भूख भी काटी है। मदीना शरीफ से मुराद कि यार जिस सरकार के शहर की एक एक जगह को देख के जाऊं, जितना देख सकता हूं। तो वो मैं खजूरें देख कर आया, हैरान रह गया। मैंने कहा यार कमाल, अल्लाह की शान है। अल्लाह वो है जो जैसा चाहे जिसको चाहे बना दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मिन नखल मिन तलिया किनवानुन दानिया, खजूर के गब्बे से पास पास गुच्छे, व जन्नत मिन अनाब, और अंगूर के बाग। अल्लाह अकबर, अंगूर के बाग। हर नबी को यह फल पसंद, अंगूर के बाग। जन्नत उसको कहते हैं जिसकी जमीन नजर ना आती हो। जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह तुझे मुझे हम सबको ले जाए, और इंशाअल्लाह सरकार के सदके ले जाएगा जी। जाकर देखेंगे नजारा, आप देख कर कहेंगे हाँ मौलवी सलीम सही कहता था, वहां पर जमीन नजर नहीं आएगी, सब्जा ही इतना होगा, सब्जा इतना होगा, जमीन नजर ही नहीं आएगी। जिसकी जमीन नजर ना आए, सब्जा ज्यादा हो, सब्जा ही सब्जा हो, उसे जन्नत कहा जाता है। वह जन्नातिन मिन आनाब, अंगूर के बाग, वह जैतून, और जैतून। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का पसंदीदा फल। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, वर्रुम्मान, और अनार। अब देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, मुश्तबिहम वगैरह मुतशाबी, मुश्तबिहम वगैरह मुतशाबी, किसी बात में मिलते और किसी बात में अलग। कौन कौन? जैतून और अनार। एक मुफस्सिर लिखते हैं कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं फलस्तीन गया, वहां मैंने जैतून का बाग देखा, जैतून का दरख्त देखा, तो मैंने समझा ये अनार का है। अब यहां पता नहीं पाकिस्तान में आपने कहीं लगा है, देखा है, नहीं देखा। जैतून और अनार का दरख्त, पत्ते आपस में एक जैसे। बंदा जब देखेगा जिसके घर में अनार है, वो देखेगा कि ये अनार है, हालांकि वो अनार नहीं होगा, वो क्या होगा? जैतून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जैतून की शक्ल एक, जैतून और अनार की शक्ल एक, लेकिन फल मुख्तलिफ, पत्ते एक जैसे, फल मुख्तलिफ, रंगत एक जैसी, फल मुख्तलिफ। फिर अनार को देखो, अनार एक ही है, कोई दाना खट्टा है, कोई दाना मीठा है। अनार में क्या कुछ अल्लाह ने पैदा किया? अनार में खाल भी है, अनार में चर्बी भी है, अनार में ताकत भी है, अनार में लकड़ी भी है, बहुत कुछ है अनार में। हर चीज अल्लाह ने एक ही जगह पर जमा फरमा दी। ये सब कुछ जमा फरमाने वाला कौन है? अल्लाह। वर्रुम्माना वज़ैतूना वर्रुम्माना मुश्तबिहम वगैरह मुतशाबी, जैतून और अनार किसी बात में मिलते और किसी बात में अलग। टेस्ट उसका और है, उसका और है, फवायद उसके और है, उसका और है। उन्जुरू, अब देखें अल्लाह फरमा रहे हैं उन्जुरू, और नजर करो और देखो तो, या यूं कहे, मैं तो पंजाबी में ऐसे कहूंगा, कोई शर्म तो करो। सच्ची बात, अल्लाह क्या कुछ कर, इधर तो देख।
इधर तो देख, टीचर कहता है शागिर्द से, ओए चलो भाई किताबें खोलो। तो जब वो किताबें खोलते हैं तो एक आधा बच्चा जो होता है ना वो उधर उधर देख रहा था, तो उस्ताद कहता है शर्म कर, पहले देख शर्म कर। ये अल्लाह मुझे शर्म दिला रहा है। उन्जुरू, इधर देख, ये मैंने अनार कैसे बनाया, मैंने जैतून कैसे बनाया, मैंने खजूर कैसे बनाई, मैंने कायनात के निजाम को कैसे चलाया। उन्जुरू इला समरिही इज़ा अस्मर, यानी इसका फल देखो जब फले और इसका पकना देखो जब ये पके। इसको फैलाने वाला कौन, इसको मीठा करने वाला कौन, इसको खट्टा करने। आम को देखो, एक ही आम है, जब कच्चा है तो खट्टा है, जब पकता है तो वही बहुत मीठा हो जाता है और ऐसा टेस्ट देता है। उसमें खटास लाने वाला, खटास से मिठास लाने वाला, ये सब कुछ करने वाला कौन? तेरा मेरा अल्लाह है। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया उन्जुरू इला समरिही इज़ा अस्मर, यानी इसका फल देखो जब फले और इसका पकना देखो जब ये पके। इन सब को पकाने वाला एक है जिसको अल्लाह कहा जाता है। इन्ना फी ज़ालिकुम लाआयतिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। जो मोमिन है उनको निशानियां मिलती हैं। क्या? जो अल्लाह कच्चे फल को पका सकता है, जो अल्लाह बेफल दरख्त को फल दे सकता है, जो अल्लाह दाने में से कई कई दाने निकाल सकता है, जो उसको सब्जा दे रहा है, जो जैतून और अनार दोनों को एक शक्ल देकर, दोनों के दरख्तों को एक पत्तों को एक शक्ल देकर उसका टेस्ट, उसका फल, उसका पकना और उसका पकना, उसके फवायद और उसके फवायद, अल्लाह वहदहु ला शरीक अगर ये कर सकता है तो कल को तुझे मुझे भी खड़ा कर लेगा भाई, तुझे मुझे भी जिंदा कर लेगा। उसकी कुव्वत से बाहर नहीं है कि तुझे मुझे जिंदा ना कर सके। वो तो हुक्म देगा कि बस हो जा, उसके कहने से हर चीज होकर खड़ी हो जाएगी। बस यही मुझे तुझे सिखाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है कि जान लो अपने अल्लाह को। वो है, दिखता नहीं पर है, दिखता नहीं है। अगर उसे देखना है तो कायनात के निजाम में गौर कर। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कभी अपने अंदर झांक, कभी बाहर देख, तुझे अंदाजा होगा कि है। जब वो है तो फिर उससे डरता क्यों नहीं? है नहीं? जब वो है तो फिर डरता क्यों नहीं? वो मेरा अल्लाह है जो पूरी कायनात के निजाम को तेरे लिए मेरे लिए चला रहा है। अब सोचो ये सब कुछ अल्लाह ने किसके लिए बनाया? मेरे नबी ने कितने अंगूर खा लिए होंगे? है जी? मेरे नबी ने कितना जैतून खा लिया होगा? और जैतून तो आज ही अरबी खा रहे हैं या यहां अमीर लोग खा रहे हैं, ऐसा ही है। गरीब आदमी के तो बस से बाहर है। कितना खा लिया होगा? अल्लाह ने सब कुछ तेरे लिए मेरे लिए पैदा किया है, तेरे मेरे लिए इंतजाम किया है। तो इतना निजाम फैलाकर तेरे मेरे लिए खड़ा कर दिया। मैं मालिक के लिए उसकी बारगाह में अपना सर भी सजदे में नहीं रख सकता, इतना भी नहीं कर सकते। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल